إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعة بإن والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد المستابي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المدني سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام سيد زين الدين المالبري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد نووي بن عمر البندري وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب عبد الله العدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله فاروق سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس صاحب الورث علي بن محمد بن حسين الحسين الحمد سيد الشيخ محمد أمين حبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاتح سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتنا الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومآربهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الدائرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى الرابعة الخامسة أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا وأصل هذا كله الحسد
thumma nazartu ila qaulillahi azza wa jalla nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya fataraktul hasada wajtanabtul qalqa. Al-khamisatu yang kelima, daripada yang 8 macam ilmu yang didapat oleh Imam Hatim Al-Asam dari Imam Syakik Al-Balaghi, mengaji 33 tahun. Anni nazartu, bahwa aku memandang, ila hazal khalqi, kepada ini makhluk, wahum, dan mereka, yat'anu ba'duhum bi ba'din, mencela sebagian mereka terhadap sebagiannya, wa yal'anu ba'duhum ba'dan, dan melaknat, mengutuk sebagian mereka akan sebagiannya. Wa aslu hadza kulluhu, dan asal ini semua, al-hasadu, yaitu hasad. Maksudnya, kata Imam Al-Hatim radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, aku lihat makhluk manusia saling mencela sebagian terhadap sebagian. Taruhlah kelompok si fulan mencela kelompok si fulan, suku si A mencela kepada suku B. Celaan sebahagian terhadap sebagian kelompok ini akan nampak ke permukaan apabila dibarengi dengan pesta politik. Biasanya terjadilah ada yang disebut dengan lawan politik, musuh politik. Ada yang disebut dengan kubu si A, kubu B, kubu C. Maka masing-masing kubu mencela kubu yang lain. Kubu A mencela kubu si B, kubu B mencela kepada kubu C, kubu C mencela kepada kubu A, dan begitulah seterusnya, saling mencela. Itu dalam pentas politik. Dalam pentas kehidupan, pedagang saling mencela kepada pedagang yang lain. Kemudian pengusaha ini saling mencela kepada pengusaha yang lain sampai ke bawah, sampai nang ini daur banget bener, sampai ke ini. Nah, satu pondok mencela pondok lain, itu kedua. Maka kemungkinan besar ada terjadi. Kenapa? Ada kelompok guru si A dengan kelompok guru si B. Ya kata. Nah, akibat sebuah persaingan, akibat sebuah apa, kada tahulah. Karena ada dipadakan sidin asalnya itu. Saling mencela. Kelompok guru si A mencela kelompok guru si B. Kelompok guru si B mencela kepada guru si A. Nang aku lihat jadi Imam Hatim, kehidupan makhluk banyak nang kayak itu. Wa yal'anu ba'duhum ba'dan, dan melaknat, mengutuk sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ya gitu, saling kutuk mengutuk. Bahasa kita seikung bangsat, seikung bangal, macam-macam lah, macam-macam. Nah, kau perhatikan, ujar Sidin, sumbernya ini apa? Sumbernya tuh pasti ada ya. Mungkin kalau bahasa umum ini nang penting kablah, bahasa nang harus dipegang.
Hidup itu ada yang namanya sebab akibat. Yang kita lihat kejadian-kejadian yang ada itu adalah akibat. Sebuah akibat, sebuah efek. Nah, semua akibat itu pasti ada sebab. Nah, sebab ini tersembunyi, jarang ketahuan. Lalu ketika orang ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, yang diselesaikan itu bukan akibatnya. Contoh deh, gatalan. Gatalan itu akibat daripada sebuah sebab gatalan itu apa. Nah, kalau nang ditangani hanya mengobati gatalannya, mengobati akibat ngarannya, sementara sebabnya kada pernah diketahui, sebabnya kada pernah dituntaskan, maka permasalahan itu tidak akan pernah tuntas. Ampih setumat gatalan ya timbul pula. Iya nang bocap tuh aku kada beampihan kada gatalan aja, obatnya sing banyakan sudah. Ya kadihnya mau ampih lah kalau hanya mengatasi akibat. Paham lah. Tapi ketika sebab kayak orang mengantuk toh. Nah, mengantuk tuh akibat aja. Sebabnya dicari kenapa aku ini mengantuk. Itu tuh dicari, kurang guring kah atau apakah, kan gitu tuh ya Allah lah. Nah, dicari sebabnya. Gatalan tadi kenapa sebabnya? Oh, begitu ditelaah karena kada tahan makan nang bebama. Berarti inilah nang harus berhenti, obati, kemudian sebabnya dijauhi. Ampih itu umpama pengantukan, oh dasar landung guring, ampih landung guring, sama aja kawan aja. Nah yuk umpama bahwa beudu sudah jo beudu, bahwa caget di apakah supaya jangan mengantuk, cari sebabnya dulu lah, sebabnya dulu. Umunnya akibatnya ini sudah kelihatan, ditagur sudah jua. Sebabnya aja nih dicari. Nah, sebabnya aja kenapa garang mengantuk nih, sebabnya ini parut lapar ini apa sebabnya ya Allah. Nah gitu. Lalu ditelaah tuh permasalahan harus kayak itu. Ku teliti ujar Imam Hatim, orang nang saling hina menghina, saling menjilikan, saling mencela dan sebagainya, sumbernya nih apa? Sumbernya ujar Sidin, aslu haza kulluhu, asal sumbernya ini semua al-hasadu, yaitu sifat hasad. Oh, ternyata ini sulai sumbernya itu hasad. Apa hasad? Hasad itu bahasa kita ringan dalam kitab adalah hati merasa berat orang lain mendapat nikmat. Lalu lebih jauh Imam Al-Ghazali efek menimbulkan akibat tamanni zawali ni'matil ghair, berkeinginan orang lain hilang dari nikmat yang dia miliki. Kalau bahasa kita hari-hari, benar hasad ini adalah hati kada nyaman melihat orang lain dapat nikmat. Hati kada nyaman melihat orang lain senang. Itu hasad. Hati kada nyaman melihat orang bahagia. Hati kada nyaman melihat orang sukses. Hati kada nyaman melihat orang maju dan seterusnya. Pada dasarnya adalah nikmat.
kada nyaman melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain kada nyaman. Coba teliti benar, coba kita rasakan. Orang telah apabila di mulutnya tuh solahai keluar rasa kebencian lawan orang, agak menghinakah, agak menyudutkankah, dan seterusnya, pasti ada di dalam hatinya itu ada kenajaman lawan orang tuh. Takut aja ya, jadi kemada masalah napa lawan si fulan, yang kita gak mati itu tahu tuh soleh, kemada masalah apa? Oh udah aja, kada mau, kada ada masalah. Oh di mana tahu? Lidah, banai, lidah cerminan hati. Kita kan tuh, kata-katanya tuh hebat soalnya. Lidah cerminan hati. Lidah cerminan akal. Jadi orang hendak melihat apa yang ada di hati seseorang, itu pandirnya aja. Bila orang nih pandirnya, kok kenapa ada rasa sinis lawan orang tuh, cari bermasalah benar hatinya tuh lawan orang itu. Cari, kiau aja, ada apa igam lawan si fulan tuh, bakal lagi kata, masa masih ada nih, masih ada masalah. Situ mungkin ada hati kada nyaman kalau jadi, iya panggil, nampak, aku kada nyaman melihat inya sukses. Tapi jarangnya mau kayak bener menang kayak itu, kecuali awalnya nyata, pasti gitu selain. Bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam sebuah kitab sidin, sumber dosa dimuntung dan seterusnya itu dari hasad, bener. Gibah pun dari hasad. Gibah itu dari hasad. Apa coba, ban? Mun aku nilah suka aja lawan ikam, maulah aku menyambat ikam buruk. Ya maulah, kata. Tapi ketika hati kita itu rusak lawan orang, hati kita tuh kada nyaman lawan orang itu, nang buruk tersambat lawan orang itu. Paham salah? Hanya gampang ke melihat hati buruk tuh kelihatan aja. Bila muntung kita menggibah orang, berani menggibah orang, menjilikkan orang lain, hati kita bermasalah tuh lawan orang tuh. Aja bermasalah. Ingat kalimatnya menggibah, menjilikan, menghina. Beda dengan menegur, menasihati dan sebagainya, itu beda. Nah kadang-kadang orang salah tafsir juga. Orang menasihati, orang membujurakan dianggap hasad. Bahar apa jadinya masalah ini, masalah iri dengki jijik. Menurut orang salah. Kan gitu. Pokoknya kita aja deh merasakan, coba aja kita rasakan, mun hati kita nih nyaman aja lawan orang, aja bener insya Allah kada nyambet nang buruk lawan orang itu. Kenapa? Hati kita nyaman aja. Ya kada. Nah, ketika hati kita bermasalah, masalahnya apa? Bisa masalah marah, masalah bughdun, benci. Kemudian masalah iri dengki dan seterusnya. Ada benar orang dengki itu benci. Benci itu kada ada alasan. Benci tanpa alasan. Kada paham jujur, aku kada katuju itu panggil. Napa alasannya kada katuju? Kada tahu juga, kada katuju itu Pak. Nah ini alasannya bodoh. Ya nang ucapan tuh keluar kada bagus. Napa alasan? Kada ada. Kada katuju itu Pak. Berarti hatinya bermasalah. Kemudian rasakan hati kita bermasalah,
bila kita sudah bisa menjelekkan orang lain, itu bermasalah hati kita, bisa hasad. Kita ada ketidaksenangan lawan orang itu karena inya sukses kah, karena inya nyaman kah, karena inya dihormati orang seorang kada, dan seterusnya. Aku contoh ya, aku contoh. Kamu berjalan lawan ibul, ternyata ibul yang dihormati orang, hati kamu gak dinyaman tuh. Ibul kamu sekolah kada pintar, kada jalan, dah ucap benar, ketahuan, mengeluar sudah, mengeluar sudah, kada pintar di sekolah aja, mengeluar, paham? Itu sama, orang sangat, kalau orang ahli hati sangat mengerti, wah ini buruk udah, hatinya sudah bermasalah, dinampakkannya dengan ucapan. Makanya cukup hadis Nabi, ini hadis Nabi benar sering kupakai dan meneliti apapun, nampak bihasa bimri'in syarran, seseorang itu cukup dikatakan buruk, cukup dikatakan jahat, cukup dikatakan kada bagus, ayah kira akhahu, dia sudah meremehkan orang, menghina orang, menjelekkan orang. Terus cukup sudah. Ketika kita menjelekkan orang lain, sebenarnya bukan orang lain yang dijelekkan, tetapi dia menampakkan kejelekan dirinya. Itu salah. Cukup ketika seseorang menghina orang lain, sebenarnya bukan orang lain yang hina, tapi dia sudah menampakkan kehinaan dirinya. Dah Nabi madahin biasa bimri'in syarran ayyah qira akhahul muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cukup seseorang disebut jahat, seseorang itu disebut jelek, kalau dia menghina orang lain. Lah, oh ternyata semua ini asalnya adalah hasad, hati bermasalah. Lalu ujar Imam Hatim, pataraktul hasada, maka aku tinggalkanlah sifat hasad ini. Nang kaya apa si din kawa meninggalkan sifat hasad, berat benar. Kalau dunia soleh, dunia al-awsaful mazmumah, dunia penyakit hati, dari 10 macam penyakit hati, ternyata penyakit hati itu yang paling berat diobati itu adalah hasad. Mana mudahnya riya diobati dibanding lawan hasad. Riya nyaman aja dibuangi, diobati. Sombong lawan hasad, mana nyamannya dibuangi, nyaman sombong dibuangi daripada hasad. Mana nyamannya bangga diri dibuangi lawan hasad, dibanding lawan hasad, nyaman ujub dibuang daripada hasad. Kenapa garang? Hasad ini akar bener. Hasad ini akarnya, amun nang lain-lain ini rantingnya aja. Makanya paling ngalih mau obati hasad ini paling ngalih. Lalu Imam Hatim Al-Asam berkata, pataraktul hasad, dak nyamannya bang, di sini kok tinggalkan hasad. Jadi janganlah bersifat hasad.
Lalu ada teorinya Imam Al-Ghazali. Nang kaya apa garang dulu menghilangi hasad ini nang kaya apa? Ya kan? Yang supaya kita nih kawan nih Juni membuangnya hasad ini nang kaya apa? Jawabannya dua. Dulu sumbernya ilmu lawan amal. Amaliyah, amaliyah dulu amaliyahnya zikir, istighfar, sholawat, zikir, istighfar, zikir, sholawat. Ini dulu nih. Semua amalan ini, zikir ini, nah aku madahakan namban dulu. Kenapa harus kayak itu? Coba di hati ini parang. Parang nih dari besi, wasi itu mau betagar lah, mau betagar, mau mau betagar. Sekarang benai wasi ini hibak tagarnya, nang paling ngalih itu adalah hasad. Kayak apa memberi si wasi ini? Alatnya ya apa? Bari. Butuh 3 alat mana ya? Butuh 3 alat hampalas ya ada. Iyalah. Banyu hampalas, banyu lawan api. Iyalah. Salah paling ti orang anu maulah parang diapi dulu. Diapi ya adalah diapi. Keluaran lah tagarnya. Hancur kalau paculan tagarnya. Pacul. Ada. Tapi pakai banyu lah. Pakai banyu kalau pakai banyu. Kemudian pakai hampalas lah. Hampalas kalau untuk mahalus sih, hanya bersih. Lamun pakai api haja kada kawa benih. Alatnya harus 3. Api, banyu, hampalas. Lalu Nabi memandangkan hati itu bagaikan besi yang bisa berkarat. Gampang kalau paham kalau. Nah sekarang hampalas bila poin itu halus sih udah ya. Oh kadang kalau dihampalas sih dibakar ini dibakar panas sih paculan tem tagar tuh. Napan itu tuh zikir itu panas membakar bagaikan api. Dia membakar dosa, dia membakar kotoran-kotoran hati. Makanya biasanya benar, kalau orang ahli zikir habis berzikir itu panas. Dada ini panas. Kenapa? Sedang ada pembakaran. Sedang ada pembakaran. Nah setelah itu lalu benar di banyui, ya kalau buat ke banyui kan supaya dingin nyaman dihampalas. Tapi kada langsung dulu andak dulu jadi banyui dan seterusnya. Habiskan dulu pembakarannya. Setelah itu simbur lawan banyu hanya dibagusi apa. Nah sekarang banyu itu sholawat. Banyu itu sholawat. As-salatu alayya tuhratun. Kata Rasulullah, sholawat lawan aku itu adalah pembersih. Bersih.
sudah lawan banyu. Mahalusi benar, halusi melicini atau apa, istighfar. Maka lengkaplah sudah 3 alat: istighfar, zikir, sholawat. Itulah rukun tarekat benar. Itulah rukun tarekat. Nang tarekat apapun kada mau lepas daripada ini. Nang lain tuh bacaan, nang lain tuh penyempurna aja. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Umpamanya ratibul atas itu pelengkap aja. Nang pokoknya itu adalah istighfar, zikir, sholawat. Mau tarikat Syatariyah kah, tarikat Junaidiyah kah? Di Kalimantan Selatan ini 10 tarikat benar. Ada tarikat Khalwatiyah kah, mau tarikat Tijaniyah kah, tarikat Ghazaliyah kah? Asal jangan tarikat nama Guringiyah aja. Mendarikat Guringiyah kereda mana. Anda cari aja kamu tarekat nang mana aja, pokoknya istighfar, zikir, sholawat. Lewat amaliyah. Yang kedua alatnya adalah ilmu. Kenapa? Itu sumbernya mana? Mau kada berilmu, berzikir, beristighfar, berselawat, kada kau ilmu juga. Ilmunya gampang, kita sudah belajar ilmu ahwalul qalbi. Ilmu tentang keadaan hati. Nah, karena nang hendak dibuangi itu adalah sifat hasad, maka harus tahu dulu hasad itu apa, penyebab hasad itu apa. Cara menghilangkan ilajuhu, bahasa kitab tuh ilajuhu, mendandaninya, mengobatinya hasad itu nang kayak apa. Nah, kita carilah hasad itu. Hasad itu adalah seseorang hatinya merasa tidak senang, kada nyaman melihat orang lain senang mendapat nikmat. Rasakan, ada aku kena. Kita dah. Nah, kenapa di sini benar pintu hasad ini paling banyak? Kenapa hasad ini pintunya adalah nikmat? Hirik melihat orang lain sehat, hirik melihat orang lain bini bungas, hirik melihat orang lain rumah tangganya bahagia. Pokoknya mana nikmat, itu pintu hasad. Karena kalimatnya hati kada nyaman melihat orang lainnya nyaman. Lalu butuh kesadaran, ilmu dulu. Kesadaran dulu, ilmu. Kesadaran apa? Aku ini diisi Tuhan. Aku ini diisi Tuhan. Bila kada sadar itu benar. Aku ini diisi Tuhan. Bukan Tuhan aku nih. Kenapa? Kalau aku seberataan nang nyaman ini aku, nang ini aku berjualan nang payu aku, nang ini aku berataan, Tuhan ngaranya jadi Tuhan aja. Artinya aku kada kawa maatur hidupku sendiri, kada kawa aku maatur.
kawa aja kada kawa mun hidup ini bener kita nang kawa maatur ya. Aku hari ini hendak duit, pokoknya hari-hari aku dapat duit 1 juta, nyaman aku ini kan aturan kita. Aku hendak dapat bini nang kayak ini, aturanku ini anak nang kayak ini, kawa di maatur itu kawa lah kada kawa. Maatur sehat sakit kada kawa, maatur rajaki kada kawa, apalagi maatur nasib. Paham? Itu dulu sadar nih bahwa aku ini bisi Tuhan, aku hidup kada kawa maatur hidupku sendiri, sehat sakitku tuh aku kada kawa maatur, rezekiku aku kada kawa maatur, nasibku aku kada kawa maatur. Nah lalu siapa nang maatur ini? Yudabbirul amra. Itu tah. Nang maatur semuanya ini, maatur masalah rejeki, maatur jodoh, maatur sehat, maatur nasib manusia, kada lain adalah Allah. Lalu seseorang punya nasib sendiri, punya ketentuan rezeki sendiri. Bahasa orang ini benar, usaha boleh sama, tapi takaran rezeki kada akan pernah sama. Usaha boleh sama, tapi takaran rezeki pasti berbeda. Pasti berbeda. Masa sama takaran rezeki? Itu dah. Lah itu nang harus disadari. Artinya nampak, ini sudah hidup ini dikapling-kapling Allah Ta'ala. Ada si fulan nanggai ini rezekinya, sehatnya nanggai ini si fulan. Sudah, artinya aku ini menjalani apa nang sudah diatur Allah. Aku ini menjalani apa nang sudah ditentukan Allah. Manusia nang mengomentari. Orang lain bang kayak itu juga, si fulan inya menjalani takdir hidupnya sendiri, tidak akan mungkin sama dengan takdir hidupku. Maka aku kada boleh berkomentar tentang nasib hidupnya, apalagi aku mairi. Kenapa? Inya pun kada hendak hidup nanggai itu, karena Allah nang mentakdirkan. Kada perlu kita mengomentari benar. Ikam kenapa jadi kayak ini, hidup susahnya ini, ada usah gitu. Ada usah, kenapa? Itu sama aja mengomentari Allah Ta'ala. Dijawabnya, aku gin kada hendak hidup susah, ngulai. Ungul akidah maksudnya benar ya, pada ngerti ngarannya, paham deh, hanya mengelola paham. Nah bila inya sadar aja nang ini, berarti sudah aku terima nasib hidupku sendiri, aku terima ketentuan dan takdir Allah nang sudah diatur Allah lawan aku, orang lain pun nang kayak itu. Hilang tuh ada. Sadar. Kain mana dalam sebuah kitab, kalau ada salah dalam Tambihul Qafilin nih kena ada bener, tapi jauh. Ada sebuah riwayat, kisah panjang, tapi kaitannya adalah lawan hasad ini. Nabi itu hidup benai antara ilmu lawan amal, kada mau keluar daripada itu, ilmu amal itu aja. Artinya bila kita hidup hendak nuruti Rasulullah itu aja, berkutat dalam ilmu lawan amal bisa ya.
dengan bermacam corak ragam amalnya, cuma tetap dalam konteks amal. Nah, Nabi itu benar bila pengajian bentuk halaqah. Halaqah itu bisa sebubulat Nabi di tengah, itu halaqah. Suatu hari Nabi datang, pengajian kada dimulai dia. Pengajian kada dimulai sedikit. Nabi berkata, kata Rasulullah, tunggu si fulan dulu. Mungkin bahasa orang sekarang kita kayaknya dululah pengajian kada usah dulu dimulai. Kita menunggui si Adul tuh nah. Adul belum datang. Ayo mau malih sampai ditunggui Rasulullah bener. Kada lawas aja kan aja Nabi. Karena Adul tuh datang bajunya gini, penampilannya gini, ini orangnya nih bersandal jepit aja, bajunya buruk aja apa. Kada lawas sahabat melihat datang sesuai apa yang digambarkan Nabi. Sahabat sendiri kada tahu ini orang siapa. Duduk. Begitu duduk, dibuka oleh Nabi pengajian. Selesai pengajian. Bubar, biasa. Hari berikutnya, entah esoknya atau punya hari berikutnya lah, terjadi lagi benar. Ujar Rasulullah, pengajian kena dulu. Kita tunggu si Adul belum datang. Ngaji terlambat terus. Aduh. Tapi istimewa bener. Ditunggui oleh Rasulullah. Coba pikir. Datang Adul pengajian mulai. 2 kali kejadian. Biasa aja. Kada tegang bener. Hari berikutnya pengajian lagi, terlambat lagi Adul. Datang mulai. Nah, nang ketiga kali inilah nang menggugah hati Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam hati Abdullah bin Umar, hibatnya pang ini Adul. Ada lagi benar ucapan Nabi, bukan hanya situ. 3 kali terlambat, bukan hanya ditungguin Nabi, tapi dipadahkan Nabi, itu Adul tuh ahli surga. Coba kamu. Mulai pengajian pertama, terlambat, kedua disambat hadangi dulu Adul ahli surga. Itu tahu lagi Nabi ahli surga. Ahli surga terlambat mengaji. Ayo. Penasaran Abdullah bin Umar benar, penasaran. Ibaratnya manusia ini siapa gerangan dia, apa amaliyahnya? Apa amaliyah? Lalu bahasa teori benar, kada mungkin aku langsung betakun ini kada mungkin benar. Kada mungkin. Bahasa teorinya, orang kalau ingin tahu siapa si fulan itu bukan di tengah jalan. Orang kalau ingin tahu siapa si fulan, jangan bertanya kepada dirinya. Makanya dalam kitab Sal ankarinihi latas alanna an hadin wasal ankarinihi. Kamu jangan bertanya tentang seseorang langsung bertanya lawan yang bersangkutan. Jangan. Tanyakan siapa temannya, siapa gurunya, siapa abahnya, itu dulu. Oh, orang si A. Oh ya, sudah kau menilai dah. Kau nilai dah.
Teori itu Abdullah bin Umar tahu salah. Ini nang berat nih. Orang apabila hendak tahu siapa seseorang, jangan menilai hanya dengan bertemu. Saat bertemu di pengajian, saat bertemu di pasar, saat bertemu di acara-acara, sudah cukupkah menilai seseorang? Bukan. Jangan menilai seseorang hanya dengan pertemuan-pertemuan. Habis kayak apa? Kalau ingin melihat, menilai seseorang, itu asli kadanya, masuklah ke dalam rumahnya. Masuklah ke dalam rumah. Dekatilah dia. Karena di rumah itulah hidupnya yang asli. Di rumah itulah hidupnya yang asli. Cukup bertemu? Tidak. Dekati. Dekatinya sampai ke rumah. Permasalahannya kayak apa mendekati sampai ke rumah? Ayo, kayak bicaranya salah. Nah, pakai kamu memutar teori politik benar. Udah, Abdullah bin Umar pintar. Sudah dapat alasan itu. Bulik pengajian ketika diparaki oleh Abdullah bin Umar, laki-laki ini paraki sepulan. Rumah Hikam di mana? Oh, ada rumah di Pasar Satu. Parak mana Pasar Satu? Parak orang menjual sepeda tuh. Mama manja. Ya kawan udah tahuan ya. Orang beli sepeda banyak Pasar Satu tuh ya Allah. Dah, apa garang-garangan? Kini aku nih kan haran dawar banget. Bakal lahir lawan bini di rumah. Yang paksa ikam nang itu tuh aja maulah cara akal ini nih. Akal-akalan bener ya kisah bakal lahir lawan bini. Iya, enggak mau nih bakal lahir lawan bini dawar banget. Diusir bini di rumah. Kuit dan umpet melawan bini pulang. Mana kawan nih malam ini pemalamnya ini. Memancing bener salah. Ternyata pancingan mematuk ya. Matuk. Wah pian nggak ngalin. Malam nulun aja. Memang itu dong dicari. Ya hati-hati kamu dari pancing kawan kamu. Selamat dah. Ayo matok kalau dah. Selamat. Bang malam lah Abdullah bin Umar. Menjelang malam. Ini batin nih memikir terus benar hati mikir mungkin nih orang nih kada bertasbih terus baca Quran terus. Di rumah biasa ya kada nama-napa. Sampai maghrib sholat sembahyang maghrib. Dalam hati Abdullah bin Umar nih bisa maghrib sampai ke Isya di sajadah jadi ini. Biasa aja habis sembahyang maghrib yazkurun Allah berzikir lawan Allah Ta'ala sebentar atau apa normal kayak biasa aja lah biasa. Habis Isya mungkin di Abdullah bin Umar ini habis Isya nenek habis Isya bisa habis sembahyang Isya berzikir apa adanya biasa nguringan. Nah ya Abdullah bin Umar ini bisa malam masa konejar ini dangari ke malam bener malam nih dangari kadada kadada nampak kadada bertahajud kadada goreng emang aroh lagi. Hah? Hari habis subuh
Sampai subuh bangun mandi berpikir pulang karena kita belajar bang. Nih nah kalau kita ke Baitul Adqiyah nih mulai sembahyang subuh sampai terbit matahari ini bisa sampai jam 7 keluar daripada kamar ini. Tahu ibadah apakah dengari ini sembahyang subuh berzikir setumat udah siang ma'isyah urusan kehidupan sehari ada biasa aja normal aja nih Ujar Abdullah bin Umar ini biasa aja nih kalau keuyuhan nih orang bisa keuyuhan ya sudah keuyuhan. Malam kedua malam 2 malam sekalian malam kedua sekalinya kama fil awal sebagaimana malam pertama kede boba itu bang. Malam ketiga kalau malam ketiga gak ada nang anu nenek kerja juga kama fil lailatil ula itu sama malam pertama. Ujar Abdullah bin Abbas ini asli ngarinya ini kekain nih pang manusianya nenek ya kada udah 3 malam nang kedua lebih 3 malam jangan karena kewajiban menjamu itu 3 malam boleh kerja lagi jangan dapat malam di rumah orang lebih 3 malam kalau suruh orang bulik ada dia ada sasarik kamu diberi makan nih orang ada apa tuh seorang kau lawasan malam dah cukup ujar Abdullah bin Umar misteri belum terbuka rahasia belum terbuka siapa gerangan ini orang sahabat Nabi nang istimewa dipadahkan Nabi ahli surga. Hendak bolik benai bepandiran dulu hendak pamit nih sikulan ano 4 betapun bang amalan di kami nampak ujar laki-laki tadi benai menjawab amil tu mara'aita itu amalan ulun apa nang pian lihat nang bujur-bujur aja nah ma amil tak apa nang ikam amalakan hidup nih jawabnya gembang amil tuh mara'aita amalan ulun apa nang pian lihat 3 hari 3 malam pian di sini tawajud ulun apa nah si pulan ke ini nah aku berkisah kita ngaji kalau lawan Rasulullah ya ngaji kita lawan Rasulullah merasalah terlambat merasa banget terlambat ranjak terlambat aku ya izinnya diseranjak terlambat emang ngantuk dasar ngantuk kayak apa ada usah sarik umpama kini aku ini kamu tahulah naik kamu lambat datang tuh Rasulullah kadang memulai pengajian kecuali kamu datang dulu nyari kamu ini istimewa sampai kamu dipadahkan Nabi sebelum kamu datang tuh ikam ini ahli surga dan Nabi itu kada bergaya ikam ini ahli surga karena itulah aku kenapa mati hendak bermalam ke rumah ikam ini. Aku buka-bukaan aja, aku minta maaf. Aku kada ada alasan lain. Mun aku langsung bermalam kada napa-napa. Bingung. Aku bisi rumah, aku sebini-bini kenapa bermalam? Jika malam nu salah kada napa-napa. Udah mau pasti ada jika ada. Nah makanya aku beralasan bakal lawan bini aku minta maaf itu alasan aja supaya kau bermalam supaya aku nih hendak tahu apa nang amalan itu. Jadi itu sebenarnya permasalahannya. Jadi nana aku takut ma'amil tak. Bang amalan nikam ni nampak nah sampai Nabi madahkan nikam ni ahli surga. Jawabnya amil itu marah lamun bicara amalan
pian melihat apa gawian ulun. Melihat aja kadang ulun pada Quran sehari sahatam kena ngaramput, dia mau bilang Abdullah bin Umar melihat 3 hari 3 malam. Ya kali kemudian aku selawat dia sehari 10.000, mananya ada. Jadi jawabannya amil tu maro'aita. Ulun beramal sesuai apa nang pian lihat. Nang lain, namun nang lain ini ada. Itu lain amalan. Itu lain amalan. Itu nurut ulun lain amalan. Ngarannya sikap. Nah, panang-nang lain tuh. Nah, dalam hidup ini ulun menanamakan sikap 2 hal. 2 hal. 1, la agullu binnas. Aku kada hendak membunguli manusia. La agulu binnas. Aku kada hendak membunguli manusia ini dan hendak aja itu kada, apalagi gawe. Membunguli anak dan hendak membunguli anak. Ini kita rancak membunguli anak. Nas kada, manusia kada. La agulu binnas. Aku kada hendak membunguli manusia ini, anak kada hendak membunguli. Aku pindari aja sama gitu aja. Kalau disuruh membunguli anak ya pindari aja rancak. Itu masalah bahasa aja ya. Pokoknya jangan dibunguli lah. Jangan membunguli bini. Ini kan banyak orang membunguli bini, Pak. Ya Allah. Membunguli ini macam-macam. Pokoknya jangan hendak membunguli seorang pedagang, jangan membunguli pembeli, jangan mentang-mentang orang kada tahu harganya kalau dibunguli ini. Ya Allah, ning lagul binas. Ini aja aku kaya apapun kada hendak membunguli maakali manusia. Satu. Yang kedua, la ahsudunan nasa ala man a'ala ma an'amallahu alaihim. Aku kada hendak mairi manusia, aku kada hendak mairi manusia apapun nikmat nang Allah beri terhadap manusia. Nang kaya bajo kada nang miri orang. Malah alhamdulillah kawan dapat sepeda motor, alhamdulillah. Mudahan kena ada sawabnya. Ya Allah. Nah 2 nih aja nang ku pakai dalam hidup ini. Nah 2 nih aja. Kada hendak membunguli orang, kada hendak mahiri orang. Cerna oleh Abdullah bin Umar. Benar. Lalu berucap Abdullah bin Umar, si fulan, ketahui olehmu, kalau urusan amaliyah membaca Quran mungkin ikam banyak aku. Urusan ibadah mahdoh tahajud apa mungkin ikam banyak aku. Dan yang lain-lainnya. Tapi aku kada pernah disambat oleh Rasulullah aku ni ahli surga. Nang berhadapan bebelakangan kada pernah aku disambat Nabi ahli surga. Maka aku yakin ikam disambat Nabi ahli surga ini karena 2 hal ini. Ayo, karena 2 hal ini yakin Rasulullah menyambat ikam ini ahlu surga karena ikam bersifat hati ikam ini bersih,
bersih. Ibu guruan aja dibongoli, bongoli pangarannya. Bila sudah melihat peguruan, ampe bila kadada, iya pulang, mau bongoli aja ngarannya itu. Bila kelihatan nempihan, bila kada kelihatan taruh say, bongoli aja ngarannya itu. Lah, sama aja bongoli. Bila sudah ada berjamaah, bila kada juga, boleh juga. Makanya sama aja. Terus saja, Rene, nang dilihat kah, nang kada kah, nang apa kah, jangan dihendak diakal-akali. Ngalih bener ikam ini ngalih, jangan mengakalin ini. Lah, jangan mengakal hidup. Kisah garing lah, maunya daripada kulir berjamaah nih, garing jangan menyembah. Atau daripada kulirnya boleh ke pondok toh, garing sedikit, garing ya, kulir boleh bener. Nambah kuitan diakali, jangan makal, biar aku pada aja, kulir bolok, kulir main, nah itu asli itu. Ada sarana nang membongoli akal-akal kayak ini macam-macam. Lalu ujar Abdullah bin Umar, ketahui olehmu karena dua macam inilah aku yakin Rasulullah memadahkan ikam ini ahlus syurga. Dan nang dua macam inilah aku belum kawan. Mungkin karena dua macam ini aku belum kawajud nih, Rasulullah kada pernah nyebut aku ahli surga. Artinya apa? Hasad ini menghilang, hasad dalam hati kita ini berarti penyakit kanker nang parah selamat kita. Selamat. Dah, amalnya sudah, ilmunya sudah sadar. Tuhan sudah mengatur diriku. Coba lihat, wajtanabtul khalqa. Ujar Hatim al-Asam, wa ijtanabtul khalqa. Maka aku jauhilah makhluk supaya aku jangan mengirii orang, jangan banyak bergaul. Karena namun banyak bergaul, banyak juga pahiriannya timbul melihat orang gini. Nah ya dah, bini banyak di rumah aja, ini soleh. Supaya menghilangkan pahirian. Makanya risikonya benai, coba ikamlah soleh. Orang bagana di pondok, lawan di luar pondok nyaman di pondok. Di pondok kada lain komplek. Bila hidup di komplek tuh rawan lawan pahirian benai, bahirian sama tetangga. Nah di pondok mun berdua, bertiga, berempat bahirian juga bahaya bahlul banget ya dah. Lah sama dia nang kayak itu juga hirian juga lah. Paham lah, maksudku itu syukur itu, paham lah syukur. Kadang ngalih soalnya mun hidup di pondok ini selamat bini kada hidup, kada beirian lawan orang, kada dipengaruhi orang dan sebagainya. Ijtanabtul khalqa, aku jauhi makhluk. Karena ketika berparak lawan makhluk, bergaul lawan makhluk, bahasa orang wai ini sangat rentan dengan sifat hasad. Wa alimtu annal qismata min indillahi subhanahu wa ta'ala. Wa alimtu, dan aku yakin, annal qismata, bahwa pembagian rezeki, pembagian hidup itu min indillah, dari Allah. Aku yakin hidup ini sudah dibagi Allah Ta'ala. Rajakiku kada mungkin sama lawan si fulan, walaupun gawian sama. Rajakiku kada mungkin tak tukar, mun aku sarik sama aja memadahkan Allah Ta'ala. Salah unjuk. Paham lah ban? Kan gitu nih, Tuhan kenapa ini nang banyak diberi rezeki, aturan aku nih Tuhan, aku banyak amaliyah, aku banyak zikir, yang ada penyembahyang, hana lo kayak itu aja.
Ya kalau kada usah kayak itu. Setiap orang punya takaran masing-masing, sudah ditakar Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Orang itu tadi ya. Gawian sama, rezekinya beda. Gawian sama, rezeki kada akan pernah tertukar. Enggak ya apa aja, kada mau tertukar. Pataraktu ada watal khalqi, maka aku tinggalkanlah memusuhi makhluk. Dah. Jadi aku orang nang gaya apakah aku disambati orang enggak, aku nang nyata aku kada hendak memusuhi makhluk. Bahasa orang ini benar 1000 kawan aku cari, satu musuh pun tidak akan aku pernah cari. Iya benar, mun kawan 1000 akor. Tapi mun satu musuh pun aku tidak akan pernah membikin permusuhan. Buat apa? Maulah orang lawan musuh. Lamun orang nang memusuhi kita, itu terserah orang aja. Cuma kita nang gaya apapun, jangan si A si B, satu pun kita tidak akan pernah membikin musuh terhadap manusia. Selamat deh. Nah ini, oh ya Allah hebatnya, hatim, cocok aja wali sekalinya bener. Habis itu nang kelima. Kemudian asa di satu, nazartu ila hazal khalqi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.